تمام چیزوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ پہلے پروردگار عالم نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق ہوئی وہ خود نبی کا نور ہے، مگر آقا فرما رہے میرا نور سیر کرتا رہا۔ تو کہاں کرتا رہا؟ یقیناً یہ قرب خاص خداوندی میں نور سیر کرتا رہا۔ یہ قرب خاص خداوندی میں تھا، اس لیے کہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں نبی کے نور کو رکھا جائے۔ اور پھر آگے خود حضور واضح فرماتے نور یہ سیر کرتا تھا تو اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ ہی آسمان تھے۔ رب نے جب ارادہ فرمایا، رب نے ارادہ کیا کہ میں کائنات کی تخلیق کیوں کروں، تو میرے نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش۔ اب ایک نور کا حصہ بچا ہوا ہے۔ کائنات کی تخلیق نبی کے نور سے ہوئی، اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ معتبر اور مستند میں حدیث پیش کر رہا ہوں جو امام عبدالرزاق نے اپنی المصنف میں نقل کی ہے، اور امام عبدالرزاق کون ہے اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔ امام عبدالرزاق اپنی سند بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابی انت و امی۔ حضرت جابر بن عبداللہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں، وہ رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، مجھے خبر دیجئے اللہ کے نبی، مجھے بتائیے کہ تمام اشیاء میں، تمام چیزوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ تمام چیزوں میں سب سے پہلے کس کی تخلیق کی؟ حضرت جابر سوال کرتے رسول اللہ سے کہ اللہ کے نبی مجھے خبر دیں، اخبرنی مجھے خبر دیجئے کہ پروردگار عالم نے ان اولی شیء تمام چیزوں میں سب سے پہلے خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، تمام چیزوں سے پہلے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق الاشیاء نور نبی کا من نوری۔ کہا جابر سن، سب سے پہلے پروردگار عالم نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ بہت سارے پھر یہ الزام لگاتے کہ کیا تم نبی کو اللہ کا نور سمجھتے ہو تو اللہ کے نور کا جز مانتے ہو، ٹکڑا مانتے ہو، حصہ مانتے ہو؟ کیا اللہ کا نور ٹوٹا اور اس سے نبی بنے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، جی نہیں۔ یاد رکھیے یہاں یہ حدیث کے یہ الفاظ متشابہ ہے، اس کے معنی اللہ رسول کے سوا اور کوئی بہتر نہیں جانتا، لیکن ہمارے علماء نے وضاحت کی۔ اعلیٰ حضرت سے لے کر آپ پچھلے تمام علماء کو دیکھتے جائیں، اعلیٰ حضرت نے خود اس کو اپنے رسالے میں بیان کیا، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الماحم میں اس کو واضح کیا، حضرت امام قسطلانی نے الماحب الدنیا میں، امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا میں، متعدد علماء کی ایک فہرست ہے، میں جن کے نام لوں بڑا وقت کم ہو جائے گا۔ یہ تمام محدثین کہتے ہیں کہ یہاں جو حضور نے کہا کہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا، اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نور کا حصہ ٹوٹا، جدا ہوا، بلکہ صاحب علماء فرماتے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نور کا حصہ ٹوٹ کر الگ ہوا، حضور اللہ کے نور کا جز ہے، تو فرماتے کہ وہ شخص کافر ہے، اس لیے کہ رب تبارک و تعالی مادہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حصہ ٹوٹے، اس کے ذات میں، اس کے صفات میں کوئی نقص اور کوئی کمی واقع ہو جائے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جیسے حضرت آدم کے بارے میں بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی جانب سے اپنی روح آدم میں ڈالی، اپنی روح ڈالی تو اللہ کی روح نہیں ہے کہ نکلی اور آدم میں چلے گئی، مطلب اپنی قدرت کاملہ سے آدم میں روح ڈالی۔ تو بس یہاں وہی ویسے ہی مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی قدرت کاملہ سے، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی سابقہ مادے کے، محض اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبی کے نور کو وجود بخشا۔ جیسے مٹی سے انسان کا وجود ہوا، لیکن مٹی کو اور کسی شے سے وجود نہیں دیا گیا، اللہ نے اپنی قدرت سے مٹی کو پیدا کیا۔ اب کیسے پیدا کیا، کیا کیا، ہم یہ اس بحث میں نہیں پڑھتے، یہ پروردگار عالم خود بہتر جانتا ہے۔ پھر حدیث کے الفاظ آگے بڑھتے ہیں کہ آقا فرماتی فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی، اور اللہ نے جب میرے نور کو پیدا کیا تو میرا نور اللہ کی مشیت سے، اس کی مرضی کے مطابق جہاں چاہا وہ سیر کرتا رہا۔ اب یہ کائنات کی کوئی تخلیق ہوئی نہیں ہے، زمین کا وجود نہیں ہے، آسمان کا وجود نہیں ہے، چاند سورج ستارے کچھ نہیں ہے، سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق ہوئی وہ خود نبی کا نور ہے۔
मगर आका फरमा रहे मेरा नूर सैर करता रहा। तो कहाँ करता रहा? यकीनन ये कुर्ब खासे खुदाबंदी में नूर सैर करता रहा। ये कुर्ब खासे खुदाबंदी में था, इसलिए कि कोई जगह ही नहीं थी जहाँ नबी के नूर को रखा जाए। और फिर आगे खुद हुजूर वाज़े फरमाते वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन। कहा कि जिस वक्त मेरा नूर ये सैर करता था तो उस वक्त न लौह था, न कलम था, न जन्नत थी, न दोज़ख थी, न फरिश्ते थे, न ही आसमान थे। वला अर्दुन वला शम्सुन वला कमरुन, और न उस वक्त जमीन की तख्लीक की गई, न उस वक्त सूरज था, न उस वक्त चांद था, वला जिन्नियुन वला इंसियुन, न उस वक्त जिन्नात थे, न इंसान थे। गर्ज के किसी शय की, किसी चीज की तख्लीक हुई ही नहीं थी। रब की जात थी और रब ने अपनी कुदरत कामला से मेरे नूर को तख्लीक दी। फलम्मा रदल्लाहु ताला अन यखलुकुल खल्का कसम ज़ालिका नूर अर्बअता अज़्ज़ा। अल्लाह के नबी फरमाते फिर रब ने जब इरादा फरमाया, रब ने इरादा किया कि मैं कायनात की तख्लीक क्यों करूं, तो मेरे नूर के 4 हिस्से किए। मेरे नूर को 4 किस्मों में, 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। फ़ख़लक़ मिनल अज़्ज़ाइल अव्वलिल कलम, और पहले हिस्से से परवरदिगार आलम ने कलम को खल्क़ फरमाया। कलम क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम को हुक्म दिया। जामे तिरमिज़ी की हदीस में आता है कि लिख। अर्ज़ किया खालिक कायनात क्या लिखो? फरमाया जो कुछ हो चुका वो भी लिख और जो होने वाला है वो भी लिख। तो जो कुछ हो चुका वो भी कलम ने लिख दिया, जो होने वाला है वो भी लिख दिया। तो नबी के नूर के बाद सबसे पहले जिस चीज को पैदा किया गया वो कलम था। फिर आगे आका फरमाते व मिनस्सानिल लहवा व मिनस्सालिसिल अर्श, और फिर दूसरे नूर के तो हिस्से से लौह को पैदा किया और तीसरे हिस्से से अर्श को बनाया। मेरे नूर के 4 हिस्से हुए। आका कहते पहले से कलम बना, दूसरे से क्या बना? लौह। लौह के जिस पर सारी चीजें लिख दी गई, हत्ता कि कुरान अजीम भी लौह महफूज पर लिखा हुआ है, तकदीरें भी लौह महफूज पर लिखी हुई, आपकी मेरी सबकी तकदीरें लौह महफूज पर लिख दी गई है। जो पैदा होने वाले वो भी लिख दिया गया है, कब किसका इंतकाल होगा वो भी लिख दिया गया है, कयामत कब आएंगी वो भी लिख दिया गया है, कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा ये भी लिख दिया गया है। सारी चीजें लौह पर लिख दी गई है। आका फरमाते मेरे नूर के 4 हिस्से हुए, पहले से कलम, दूसरे से लौह और तीसरे से अर्श। अब एक नूर का हिस्सा बचा हुआ है। 3 चीजें बनी, 3 हिस्सों से 4 हिस्से हुए थे, अब एक बचा। फिर आगे फरमाते सुम्मा कसमल जुज़इर राबिआ अरबता अज्जा, और का जो चौथा हिस्सा था उसके फिर 4 हिस्से फरमाए। उस एक हिस्से के जो चौथा बच गया था उसके फिर 4 हिस्से हुए। फ़ख़लक़ मिनल अव्वली हमालतल अर्श, तो उसमें से एक हिस्से से अर्श को थामने वाले फरिश्ते पैदा किए। अर्श को उठाने वाले 4 मखसूस खास उलुल अज़्म फरिश्ते पैदा किए। व मिनस्सानिल कुर्सिया, और दूसरे नूर के तो हिस्से से फिर कुर्सी को पैदा किया। ये वही कुर्सी है जिसका जिक्र आयतुल कुर्सी के अंदर आया है। और ये कितनी बड़ी है? आका फरमाते हैं कि पूरी तुम्हारी दुनिया, पूरी कायनात जन्नत के सामने ऐसे जैसे एक बड़े मैदान में कोई अंगूठी पड़ी हुई हो। ये हमारी जमीन, आसमान, चांद, सूरज सब एक जगह हो जाए तो जन्नत कितनी बड़ी है? जैसे एक मैदान में अंगूठी हो। और जन्नत के मुकाबले में कुर्सी इतनी बड़ी है कि कुर्सी इतनी बड़ी है कि जन्नत उसके सामने एक अंगूठी के बराबर दिखती है। तो कुर्सी को अल्लाह ने पैदा किया, और ये सब नबी के नूर से तख्लीक हो रही है, सब नबी के नूर से पैदा हो रहे हैं। व मिनस सालिसी बाकिल मलाइका, और फिर दूसरे से कुर्सी पैदा की, और तीसरे से क्या पैदा किया? जितने बाकी फरिश्ते थे, तमाम फरिश्तों की तख्लीक फिर नूर के तीसरे हिस्से से हुई। फिर एक हिस्सा बच गया था, फिर उस हिस्से के भी टुकड़े किए गए। सुम्मा कसमल जुज़अर राबिआ अरबअता अज्जा, फिर चौथे हिस्से के अल्लाह के रसूल कहते फिर 4 हिस्से फरमाए। फ़ख़लक़ मिनल अव्वलिस समावात, उनमें से फिर एक हिस्से से आसमान पैदा किया। व मिनस्सानिल अर्दीन, और फिर दूसरे हिस्से से जमीनों को पैदा किया गया। व मिनस्सालिसिल जन्नत वन नार, और तीसरे हिस्से से फिर जन्नत और दोज़ख को पैदा किया गया। और फिर आगे फरमाते सरकार के चौथे हिस्से से फिर मुख्तलिफ चीजों की तख्लीक होते रही। उससे जिन्नात भी पैदा किए गए, उससे नबातात भी पैदा किए गए, उससे ज़र्रात
पहाड़, लोहे, जितनी भी चीजें अशिया सब चौथे हिस्से से हुई, इसमें इंसान भी पैदा किए गए, तो पूरी कायनात की तख्लीक नबी के नूर से हुई। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, पूरी कायनात की जान है तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब यहां पर एक थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू सुने। मैंने इब्तिदा में कहा था कि इसको किसने लिखा, इस हदीस को? इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने। कौन सी किताब में? उनकी हदीस की किताब है अल मुसन्नफ, 12 जिल्दों में आती है।